اور میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا او پتر، اللہ کا شکر ہے ویسے تو مجمع بڑا خوبصورت بارش دکھائی دے رہا ہے، لیکن پھر بھی بھائی یار جب بچیوں بیٹیوں کے اسکول آنے جانے کا ٹائم ہو چوکوں میں نہ کھڑے ہوا کرو۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے جس کی بیٹی کے لیے کوئی چونک میں کھڑا ہے، لیکن کیا کرے، دو باتیں ہوتی ہیں نا، ایک وہ باپ والا ہوتا ہے بیٹی والا ہوتا ہے، دوسرا وہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھ بھائی، آج تو کسی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو نے بھی تو کل بوڑھا ہونا ہے نا، اس لیے پاک رکھو۔ اور یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا ہے، ماڑے نو مارو حضرت، ماڑے کو مارو حضرت، تگڑا چور اس سے کئی کلو ہیروئن برآمد ہو جائے تو اس کی پھر ضمانت ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا، لیکن یہ بات یاد رکھنا حضرت، ماڑے پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جو بدلہ لے سکتا ہے اس سے تو ڈر، لیکن جو بدلہ نہیں لے سکتا اس سے بھی زیادہ ڈر۔ کسی نے مولا سے سوال کیا، حضرت جو بدلہ لے سکتا ہے اس سے ڈرنے کی تو سمجھ آ رہی ہے، بدلہ لے گا، مارے گا، ذلیل کرے گا، نقصان پہنچائے گا، تو جو کاری کچھ نہیں سکتا اسے کیوں ڈرے، وہ کیا کر لے گا؟ آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا رب بڑا کچھ کر دے گا۔ اس لیے یہ اپنے اللہ سے ڈرا کرو۔ یہ سبق جو ہے نا یہ یاد رکھنا، کیا دل یاد لئی بنایا۔ اصل میں حضرت جی کیونکہ روشنی سب کو مدینہ پاک سے آ رہی ہے، الفاظ جدا ہوتے ہیں، مفہوم سب کا ہی ایک ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کہا، نا فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ باتیں سب بابوں کی ایک ہی ہیں حضرت، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اس لیے یہ یاد رکھنا ہے، دل یاد لئی بنایا۔ اور اللہ معافی دے یار، بس دعا کرو معافی مل جائے۔ میں کہتا ہوں یہی بہت بڑی بات ہے، عاشقی تو بڑے لوگوں کا کام ہے۔ جیسے کوئی ایم اے کی کتاب پڑھ رہا ہو نا انگلش کی، تو میرے جیسا نالائق چلا جائے تو پوچھے جا کے بھائی کیا یہ آپ کیا کر رہے؟ اوکے جا بھائی، تیری سمجھ چاہنے والی گلاں نہیں ہے۔ اسی طرح یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی سیر و سیاحت کی، بڑے اللہ کے دوستوں سے ملاقات کی ہے، بڑے درویش۔ اب فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں ایک پہاڑ ہے تو اس کی غار میں ایک بزرگ مجاہدہ کر رہے ہیں، تو کہتے میں زیارت کے لیے گیا۔ تو آپ فرماتے جب اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا نا جس غار میں وہ بزرگ مجاہدہ کر رہے تھے، تو کیا دیکھا کہ غار کے باہر ہی ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے، خشک ہو چکی ہے، ماس پوست کچھ بھی نہیں اس پہ، گوشت وغیرہ، لیکن غار کے منہ پہ کٹی پڑی ہے۔ تو کہتے خیر میں اندر چلا گیا۔ فرماتے ہیں کیونکہ حضرت نے گدڑی اوڑھ رکھی تھی اوپر، تو مجھے نہیں خبر ہوئی کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں۔ کہتے ہیں جب مجھے اجازت ہوئی، تو کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا، مہمان کو شاپروں والا مہمان ہونا شرط نہیں ہے، یہ بھی ہے نا حضرت، مہمان اگر شاپر والا ہو تو پھر تو قربان جائیں، وہ مہمان ہوتا ہے۔ تو جو غریب چارہ ماڑا میرے جیسا بغیر شاپروں کے آ جائے وہ تو دل کرتا ہے آج اسی کو کاٹ کے خود کھا لو حضرت۔ نہیں حضرت اس طرح نہیں۔ اور میں آپ کو اپنی بات، بھائی بندہ پڑھتا تو ہے نا، لیکن جب بندے پہ گزرتی ہے نا پھر بندہ یقین کہ کسی اور ہی مقام پہ فائز ہوتا ہے۔ میں اسی طرح پروگرام کر کے میں جو ہے نا وہ عصر کے وقت گھر گیا، گرمیاں تھی تو بڑی گرمی لگی تھی، مغرب کی میں نے جماعت کروائی، گھر آ کے میں نے وہ موٹر چلا کے ٹھنڈے پانی سے میں نہایا۔ تو مجھے میری گھر والی کہتی ہے جی کھان پکان کو نہیں، میں تو تھکا ہوں، میں نے رات کو پھر پروگرام پہ جانا، آج اس طرح کرو آج درویشاں والی سبزی پکا لو، آلو شریف ہے، اس بیچاری نے رکھ لی۔ وہ میں لیٹا ہی تھا تو دروازے پہ دستک ہو گئی، تو میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو میرے ماں ساتھ میری ممانی اور آگے ان کے 3 بچے۔ تو اب تو پھر آلو شریف ترک کرنے پڑ گئے۔ میں بازار گیا، جا کے کچھ لے کے آیا، پکایا، مہمان کھا کے چلے گئے۔ تو جب ہم کھانے لگے نا تو میں رو پڑا۔ تو میری گھر والی کہتی ہے بھائی آپ کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے، ہم ہی رو پڑتے ہیں، ہم ہی مسکرا پڑتے ہیں، روٹی کھاؤ روڑ کیوں اٹھے دے۔ میں نے کہا میں نے اپنے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک پڑھ، تب بھی اتنا ہی یقین تھا، لیکن کیونکہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، میں چاہتا ہوں مجھے اطمینان آئے۔ تو آج میں نے دیکھ لیا۔ کہتی کیا دیکھا؟
मैंने कहा भलीए लोके ना परौने आंदे तो की खाना सी, कहती आलू, तो मैं परौने आ गए तो की खान लई, कहती मुर्गा, मैं फिर रहमत होए कि ना होए। और भाई आपका कोई नहीं खाता, वो अपना लेके आते हैं अंदर, वो लेके आते हैं। और आज तो हमारा मिजाज बन गया भाई लोग, मैं आपको बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ये इसमें कोई झूठ नहीं। मेरे एक मुक्तदी ने मुझसे दुआ करवाई बाकायदा, डॉक्टर साहब दुआ करो परौने ने साडा ही घर वेख लिया। अल्लाह। और लिखा है कि मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दर अक़दस पर बैठे रो रहे थे। एक शख्स पास से गुजरा, उसने अर्ज़ की हुजूर क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया अली को लगता है कि अल्लाह अली से खफा हो गया है। और करते हैं हुजूर अल्लाह जमाने से तो खफा हो सकता है, अली से खफा नहीं हो सकता। आपने फरमाया नहीं मुझे लग रहा है कि खफा हो गया। और करता हुजूर दलील भी तो देना। आपने फरमाया 40 दिन गुजर गए, अली के दस्तरखान पे कोई मेहमान नहीं आया, इससे बड़ी और दलील क्या है? हजरत ये जो हमने कलियां खाने का प्रोग्राम बना लिया ना हजरत, इसको तर्क करो। ये कलियां खाना अल्लाह को भी पसंद नहीं, अल्लाह के महबूब को भी पसंद नहीं है। रल मिल के खाया करो, अपने दस्तरखान वसी करो, अपने दस्तरखान वसी करो, फिर देखो रंग लगते हैं कि नहीं लगते हैं। ये हमने खुद ही अपने लिए मुफलिसी के दरवाजे खोल दिए हैं। कभी भी जो है ना अकेले ना खाओ, देखो मोहल्ले में कौन गरीब है, मोहल्ले में कौन। ये अब आप में सियालकोट पता नहीं, मैं यूनिवर्सिटी है सियालकोट में UMT, तो मैं उसमें लेक्चर दे के निकला, तो थोड़ा आगे आके ना वो सब्जी वो फलों की रेहड़ियाँ लगी थी। और आपको पता है हजरत ये जो सर्दी है ना, ये सेबों का सीज़न है। गर्मियों में जो सेब होते हैं वो भी मेरे जैसे ही होते हैं, लेकिन जो सर्दियों में होते हैं वो ज़रा ठीक ठाक होते हैं। वो मैं देख के निकला, मैं अपनी किसी दुनिया में गुम था, तो मेरे आगे ने एक बस छोटे से कद की एक औरत, एक बच्चा इधर एक बच्चा उधर, तो वो भी अपनी गुफ्तगू में थे, मैं भी अपनी गुफ्तगू में। उससे पहले क्या गुफ्तगू हुई मुझे नहीं पता कोई। बहरहाल जब मैं उनके करीब पहुंचा ना, और जो मेरे कानों में आवाज़, सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। और दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़ा करो जरा। आप तो ऐसे डर डर के पढ़ते हो जैसे पता नहीं क्या है। और मैं तो अहबाब से कहा करता हूँ भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुमसे तो उसने कोई इम्तिहान ही नहीं मांगा। तुम्हें तो वो कह रहा कालीनों पे बैठ के पढ़ो, कुर्बान जाऊँ हजरत बिलाल पे जो कोयलों पे लेट के भी पढ़ा करते थे। तुमसे तो इम्तिहान ही नहीं मांगा उसने कोई भी। इसलिए दुरूद पाक में नहीं ढील होनी चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है हमारा तो अकीदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले हैं। और चलो आपके लाहौर के एक वाक़या, बातें किताबों की भी बड़ी हैं, चलो कुछ और भी कर लेते हैं। ये बत्ती चौक से थोड़ा आगे आओ ना, तो वहाँ एक मज़ार है, बाबा छतड़ी वाली सरकार है ना। तो हमारे सियालकोट में एक बुजुर्ग थे, साईं अब्दुल रशीद उनका नाम था। बस उनकी एक अपनी वक्री दुनिया थी। तो हम जुमेरात को लाहौर से सियालकोट आया करते थे, जब छुट्टी होती थी, तो एक दिन उन्होंने ना बंदा भेज के मुझे बुलाया। तो बुलाकर मुझे कहते हैं मौलवी जी एक काम कहिए तो कर दो। मैंने कहा जनाब हुक्म फरमाएं। तो मुझे 1000 रुपया देकर कहने लगे ये इसका ना कोई गर्म सा कंबल खरीदना है, सर्दी काफ़ी हो गई है। और कंबल खरीदने के बाद ना बाबा छतड़ी वाली सरकार जाना है, वहाँ एक मरजू बुजुर्ग होंगे, ये कंबल तुमने उनको देना है। मैं बाजार गया हजरत, वो उन्होंने 1000 दिया था ना, मैंने थोड़ी मेहनत की और मैंने 800 का खरीद लिया, 200 रुपया बच गया। उसको 3 पानियों से पाक किया, खुश किया उसको, और बस मौके के इंतज़ार में थे कि मौका मिले तो हम जाएं। हम जब मज़ार पे आए ना बाबा छतड़ी वाली सरकार, तो कुछ अल्लाह की ऐसी करनी थी कि वहाँ उस वक्त था ही कोई नहीं, वो एक ही बंदा था। और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे पूछूं कि हजरत आप ही मजजूब है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं यही मजजूब है। तो बस हिम्मत नहीं पड़ी कोई भी। जैसे ये मैंने अपने कंधों पे चादर ली है ना, मैंने इसी तरह चादर उनके कंधों पे दी और थोड़ी दुरुस्त करके ना उसको उड़ा के चादर। तो जब मैं जाने लगा ना, तो उन्होंने पीछे से मेरी कमीज पकड़ ली और मुझे कहते हैं कंबल ते दे चला, 200 ही तो दे के जाओ ना। कंबल ते दे चला, 200 भी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। फिर मुझे ये बात समझ आई, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये लोग दलील है, ये हुज्जत है, ये उनके गुलामों का आलम है। बस आप थोड़ी सी हिम्मत पैदा करो, ये जो मोहब्बतों और अकीदतों के सिलसिले कमज़ोर पड़ रहे हैं इनको फिर मजबूत करो। और जब भी दुरूद पाक पढ़ो यकीन के साथ, बातें सारी